وقت کے واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے۔ کہنے لگی او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا، فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، اور ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف آ رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آصر خمرا۔ ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا، اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس سے مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا، پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو۔
सुनो, फरमाया साहिब इस्तिजन, और मेरे जेल के साथियों, और मेरे कैद के साथियों, और मेरी कोठड़ी के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। अंदाजा लगाओ, उन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी, यूसुफ अलैहिस्सलाम तौहीद सिखा रहे हैं। फरमाया याद रखो, जो भी कोई पत्ता हरकत नहीं कर सकता, कोई जर्रा हरकत नहीं कर सकता, पानी का कतरा नहीं हरकत कर सकता जब तक उस मालिक कायनात का हुक्म ना हो जाए। रब्बी की अपने बादशाह से कभी मेरा जिक्र तो करना। सालमा बेगुनाह साबित करके जेल में डाला हुआ है, जुर्म तेरी बीवी का, कसूर औरतों का, जेल में काटो, औरतें हवा भागती फिरती है, बंगलोर कोठी और महलों में दंदलाती फिरती है, मैं बेगुनाह, मैं बेकसूर, मैं यहाँ पर बेखता पड़ा हुआ हूँ। उज़कुरनी इंदा रब्बी की, और कभी के किसी बात को चलाकर मेरा जिक्र तो करना। तुम्हें क्या पता है, नबी की छोटी सी बात को भी अल्लाह पकड़ता है। नुमाइंदा है ना खुदा का। फरमाया मेरे यूसुफ घर वालों ने मारा, कुएं में फेंक के चले गए, काफले वालों ने निकाल के टकों में बेच दिया, अजीज मिस्र की बीवी ने जाल डाला आबरू लूटने का, जेल खाने में डाल रखा है, और फिर अदालत बिठाई, फैसला हुआ, फिर भी जेल में उन्होंने डाल रखा है। ओ मेरे यूसुफ, जालिमों के सामने फरियाद क्यों की? मुझे भी तो पता है कि आप जेल में हैं। जिसने जेल में डाला, अपने आबरू को बचाने के लिए उसी के सामने फिर फरियाद करते। पता चला कि जालिम के सामने फरियाद करना भी गुनाह अजीम है, और उस पर फरियाद का असर भी कुछ नहीं हो सकता। नबी की खुदाबंद करीम, हालांकि ये कोई गुनाह की बात नहीं थी, आज हम तो खुदा जाने कितने वास्ते बनाए फिरते हैं, कितने हमने वास्ते डाल रखे हैं, कितने हमने तरीके बना रखे हैं अल्लाह मियां तक जाने के लिए। अल्लाह मियां नाराज हो गया, और मेरे यूसुफ तुम जेल में हो, मैं आस पे हूँ, मैं देख रहा हूँ, हर जगह से तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, तुमने बादशाह को फरियाद क्यों की? जाओ, 7 बरस तक मैं तुम्हारी कैद और बढ़ाता हूँ। किसी गैर को सजदा नहीं किया, किसी गैर के सामने दामन नहीं फैलाया, झोली नहीं फैलाई, तो सिर्फ इतनी सी बात कही है, उज़कुरनी इंदा रब्बिक, जरा जिक्र तो करना। कभी शराब पिलाते पिलते, उठते बैठते, बात चला करके कभी मेरा जिक्र तो कर देना। आवाज आई, ओ मेरे यूसुफ, मैं आरस पे तेरा हर वक्त जिक्र करता हूँ, तू अपना जिक्र जालिम की मजलिस में क्यों कराता है? नबी मेरा हो, पैगंबर मेरा हो, मैंने तुझे भेजा है उनके सामने। उसूल आजिम को अल्लाह मियां कहते हैं शैतान ने बुला दिया। 7 बरस फिर हो गए जेल में पड़े पड़े। अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 गाय पतली दुबली लागिर बड़ी कमजोर है, चल भी नहीं सकती, और 7 गाय बड़ी मोटी फर्दी तकड़ी है, और वो उन मरियल गायों को, वो उन पतली गाय जो है उनको खा रही है। अजीज मिस्र ने ये ख्वाब देखा। मोहम्मद इब्न सीरीन रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाब की ताबीर के बारे में वो बहुत मशहूर थे। उनके जमाने में किसी ने ख्वाब देखा कि मैं आके कहने लगा, हजरत मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में सफेद सफेद अंडे खाता हूं। अच्छा, बैठ जा। और चुपके से एक आदमी को इशारा किया कि पुलिस वाले को बुला के लाओ।
सिपाही आगे उन लगा पकड़ के ले जाओ इसे। कहने लगा हजरत ये खूब रही, आया ख्वाब पूछने का और हथकड़ी मुझे लगी हुई है आपके दरबार से, हथकड़ी लग के चल रही है। फरमाया ख्वाब यूं ही नहीं देखा, कफन उतारता है, मुर्दों के कफन उतारता है। मोहम्मद बिन सीरीन के पास एक और आदमी आया और कहने लगा हजरत सर्दी, कभी कभी ख्वाब की ताबीर मौसम के एतबार से भी होती है। कहने लगा हजरत मैंने ख्वाब देखा, सर्दी का मौसम था, मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। फरमाया खोद के देख खजाना मिलेगा। चुनाचे उसने जमीन खोदी तो नीचे से सोना मिला। और गर्मी के मौसम में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है, तो मोहम्मद बिन सीरीन रहीमहुल्लाह ने फरमाया जल्दी कर बाल बच्चा बाहर निकाल ले, मकान गिरने वाला है। चुनाचे उसने निकाला तो धड़ाम से मकान गिर गया। इमाम अबू हनीफा तबक़त रहमतुल्लाह अलैह, इनके जमाने में एक आदमी ने ख्वाब देखा, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, एक आदमी ने ख्वाब देखा नऊज़ बिल्लाह तो मैं कुरान करीम पे नऊज़ बिल्लाह पेशाब करता हूं। बड़ा रोया, इलाही मैं ऐसा शकीउल कल्ब बनूंगा, ऐसा संग दिल बनूंगा, इतना कमीना बन जाऊंगा, मैं ऐसा लानती बनूंगा कि ये काम भी करने लगूंगा। ये मैंने क्या देखा है। रोए बेचारा, रोए बेचारा। इमाम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुआ रहीमहुल्लाह और जुबान से कह न सके, रोते रोते उसका दम निकला जाए, बड़ी मुश्किल से जिक्र किया तो इमाम साहब फरमाने लगे खामोश हो जा, रो ना, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। पूछा कि इसी रात में तू अपनी बीवी के पास गया था कि जी हाँ। फरमाया परवरदिगार आलम आज के नुत्फे से एक लड़का तुझे अता करेगा और इशारा इस तरफ है कि वो कुरान करीम का हाफिज बनेगा। तो जो परेशान बादशाह बैठा था, वही मुलाजिम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कैद काट के आया था, बादशाह कहने लगा कैसी तबीयत है कि मैं बड़ा हैरान हूँ, बहुत मुस्तरब और सरकर्दा हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मैंने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताने वाला कोई नहीं। कहने लगा ओहो लो जी मुद्दत गुजर गई, हाय 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 हाय, मैं जेल में था ना जी, मेरी कोठरी में एक कैदी था, हमने ख्वाब देखा था, उसने ताबीर बताई, रब्बे जुल जलाल की कसम लफ्ज ब लफ्ज वही हुआ जो उसने बताया था। बेहतरीन ताबीर जानने वाला तेरे जेल खाने में कैदी मौजूद है। बादशाह फटफटाया, कहने लगा उसका नाम क्या है। उन्होंने कहा जी नाम क्या बताऊं, शक्ल पूछो तो बता नहीं सकता, जमाल पूछो तो बयान नहीं कर सकता, हाँ कमाल पूछो तो बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत आदमी है, जेल में रोशनी रहती है उसके हुस्न जमाल की वजह से। लगा नाम तो ले, कहने लगा उसका नाम यूसुफ है। पसीने आ गए माथे पे कि बल्ले बल्ले मेरे घर में आग लगा दी। ऐसे का नाम लिया जिसको निकालना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हमने तो अपनी आबरू पे हाथ फेरा था, हमने तो उसकी इज्जत पे डाका डाला था, हमने तो बेगुनाह साबित करके जेल में डाला हुआ है। ये तो मेरी बीवी का मसला सामने आएगा लोगों के। तो देख लो जी हमने पता बता दिया आपको, ताबीर बताएगा आपको 16 ने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इत्तला भेजी, चलो जी आपको बादशाह ने बुलाया। अल्लाह अल्लाह, मेरे तेरे जैसा होगा ना कपड़े भी ना चुकदा। अच्छा जी सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बादशाह ने बुलाया, बल्ले 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 भाग पड़ते। नबी का बड़ा हौसला होता है। फरमाया क्यों, बादशाह को क्या तकलीफ हुई। 14 साल गुजर गए बेगुनाह होकर जेल में कैद काटते हुए, आज मेरी बादशाह को क्या जरूरत पड़ गई। इत्तला देने जो गया था ना बुलाने की, उसने कहा बादशाह ने ख्वाब देखा है,
اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں وقت آ گیا. فرمایا جاؤ جاؤ ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے. اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا. اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا. فرمایا یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں. فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبروں پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی. وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، تب میں باہر نکلوں گا. ہو گیا. کہنے لگی چلی جا، ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جاؤں. لگا میں نہیں جاتی. لگا دیکھ کر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی. لگا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت، میں بدنام ہونے کیوں جاؤں؟ قصور تو سارا میرا ہے، میں نہیں جاتی. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلنے سے مناتے ہیں، بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں. آپ جو سادے سے آدمی ہے نا جٹ قسم کے، ذرا سی بات کوئی مارا رکھ کے تھپڑ وہ گری سیدھی ہو گئی. بڑے بڑے لوگ ذرا کرنا کیا کرتے ہیں. کہنے لگا دیکھو نہ مر رہا ہوں، میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں. بڑی مشکل سے منایا. کہنے لگے تھک جاؤں گے تو صحیح، کہوں گی کچھ نہیں. ان نے کہا